evening, family and friends. Welcome to this Berean discipleship studies. And let's consider this as study number 1. உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த வேத பகுதி, இந்த வேத பாடம் முதலாவது பாடமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உங்கள் அனைவரையும் இந்த பெரியன் பைபிள் ஸ்டடீஸுக்கு வர அன்போடு அழைக்கிறோம். Why we have called it Berean discipleship? Berean, the word Berean means a group of Christian believers in Berea. Whenever they heard, even if Paul preached, they just didn't take the words just like that. They will go home and check out if all that was in the Bible was preached by the messenger. ஏன் இந்த இந்த பைபிள் ஸ்டடீஸ்க்கு பெரேயன் டிசைபிள்ஷிப் ஸ்டடீஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், இந்த பெரேய மக்கள் பவுல் போதித்தாலும் வீட்டிற்கு சென்று அவர்கள் வேதத்தில் இப்படி இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து அறிந்தார்கள் என்பதனால். Let's start with the Great Commission. Before Jesus left, said finally goodbye to his disciples, he gave them a job. That's what we call it as the Great Commission. So let's go to Matthew chapter 28 verse 18 and 19. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் ஊழியத்தை முடித்து செல்வதற்கு அந்த கடைசி நேரத்தில் அவருடைய சீஷர்களுக்கு ஒரு பிரதான கட்டளையை அவர் விட்டு சென்றார். அந்த கட்டளையிலிருந்து நாம் இந்த வேத பாடத்தை தொடங்குவோம். மத்தேயு 28வது அதிகாரம் 18-19 வசனங்கள். So this has been extended further to all those who become disciples of Jesus Christ, not only to the initial 12 people and then 70. All those who are disciples, this is what we have been called to do. இந்த வசனங்கள், இந்த பிரதான கட்டளையானது இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த சீஷர்களுக்கு மட்டுமல்ல, சீஷர்களாய் மாறுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So let me read this in English. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Just one verse earlier. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Nobody can talk like this unless a person is God, right? And then he says to all his disciples, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let me read the next verse also. Teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close of the age. In other words, be brave. All authority has been given to me to oversee you. So go all over the place, tell people, make disciples of them. Just don't tell them the good news that Jesus Christ died for you. Every person you hobnob with, you greet, see that they become disciples, not just believers. Oh, I believe in this, what you're saying. No, make them disciples and make them follow everything that I have commanded. இங்கு அவர் சகல பூமியிலும், சகல வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் கூறியதாவது, இவர்கள் பார்க்கிற அனைவரையும், சந்திக்கிற அனைவரையும் அவர்கள் சீஷராக்கும்படி, அந்த சந்திக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய கட்டளைகள் யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் தைரியமாக எல்லா இடத்துக்கும் சென்று, பூமியில் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று அவர்கள் இந்த சுவிசேஷத்தை பகிரும்படியாக, அவர்களை சீஷராக்கும்படி
அவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கிறார். It is not just assembling, it is not just gathering the people together and making a joyful noise and worshiping God together. It's more than that what Jesus has asked us. Make disciples of all nations. எல்லோரும் ஒன்று கூடி சபை கூடுவது ஒரு பெரிதான காரியம் அல்ல. இயேசு கிறிஸ்து இங்கு கூறுவது என்னவென்றால், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சீஷர்களாக மாற வேண்டும். To become a disciple and to make others disciples, I can tell you, is the most challenging job given to man on planet Earth. இந்த பூமியில் கொடுக்கப்பட்ட கடினமான வேலை ஒன்று உண்டு என்றால், நாம் சீஷர்களாகி மற்றவர்களை சீஷர்களாக்குவதுதான். There was a big crowd that was following Jesus Christ in John chapter 6. And John, when Jesus began to tell hard things, you have to drink my blood, you have to eat my flesh, they said, this is so hard what he's saying. And they all went away. And only 12 people were left behind. யோவான் 6வது அதிகாரத்தில் ஒரு திரளான ஜனம் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து போதித்த பின், என்னுடைய இரத்தத்தை பகிர வேண்டும், என்னுடைய மாம்சத்தை நீங்கள் புசிக்க வேண்டும் என்று கடினமான காரியங்களை அவர் கூறின பொழுது, அவர்கள் அனைவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு சென்று விட்டார்கள். அவரை பின்தொடர்ந்தது வெறும் 12 மக்கள்தான். Just imagine how Jesus would have been so disheartened after doing all the miracles, signs and wonders, running around from town to town, village to village, and you find the entire crowd going away. It's too hard for us. And then he's asking his disciples, will you also leave me and go? And the disciple says, where will we go? Only you have the words of eternal life. இயேசு கிறிஸ்து கிராமம் கிராமமாக சென்று சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களை தன்னிடம் வரவழைக்கும்படி அவர்களை அழைத்தார். ஆனால் அவர்களில் 12 பேர் தான் மீதி இருந்தார்கள். எவ்வளவாய் அவர் மனம் உடைந்திருப்பார் என்று நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள். இந்த சீஷர்களை அவர் பார்த்து, நீங்களும் என்னை விட்டு சென்று விடுவீர்களா என்று கேட்ட பொழுது, சீஷர்கள், உங்களை விட்டு நாங்கள் எங்கு செல்ல முடியும்? உம்மிடத்தில் தானே நித்திய வார்த்தை, ஜீவ வார்த்தை உண்டு என்று அவர்கள் கூறினார்கள். So let's get back to the offer of Jesus Christ about being a disciple, and that's where we start. That's the beginning now. Luke chapter 9 verse 23. லூக்கா 9வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் நாம் இன்று நம்முடைய உபதேசத்தை ஆரம்பிப்போம். பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன். Note carefully, and he said to all, not just his 12 disciples. Sometimes when something hard is being given there, Christians have this tendency to say that was only for the disciples, not for us. இங்கு பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் சிலர் மிகவும் கடினமான உபதேசத்தை கேட்கும் பொழுது அது சீஷர்களுக்கு தான் அவர் கூறினார் என்று சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இங்கோ இயேசு கிறிஸ்துவே அவருடைய வார்த்தையினால் பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார். Look how beautiful this offer is. This is not a command, right? Look what Jesus is saying. If any man would come after me, he doesn't say, I want each of you to come after me. If any man, if you desire to come after me. Now listen what I'm going to tell you. That's what he's saying. ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார். அவர் கூறினார், இங்கு அது அவர் கட்டளையாக பிறப்பிக்கவில்லை. நீங்கள் எல்லோரும் என் பின்னே வர வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்காமல் என் பின்னே வர விரும்பினால் என்று இங்கு அருமையாக கூறியிருக்கிறார். So it's your choice. நீங்களே அதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். You can always decide, oh, I just want to be a believer. I can't be a disciple. Oh, that's too demanding. சீஷராக இருப்பது மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம். அதனால் நான் வெறும் விசுவாசியாக இருக்கிறேன் என்று நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். So if any man desires to come after me, first requirement, first, let him deny
himself. தேவன் எதிர்பார்க்கிற முதலாவது தேவையானது, முதலாவது அம்சமானது, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னை தானே வெறுத்து என்பதாகும். That's the first requirement. அதுதான் முதலாவது நமக்கு அவசியமான காரியம். And the sentence continues, after denying yourself and take up his cross daily. தன்னைத்தானே வெறுத்து அதற்கு பின் தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக் கொள்கிறவனாக இருக்க வேண்டும். So we are going to start, talking about self-denial and cross-bearing. இந்த தன்னைத்தான் வெறுப்பதை குறித்தும் சிலுவையை சுமப்பதை குறித்தும் இன்று நாம் பேச போகிறோம். So let's understand what Jesus Christ expects us to do when he says, deny yourself. தன்னைத்தான் வெறுத்து என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறுவது என்ன என்பதை இன்று பார்க்க போகிறோம். As we all grow up in our life, we have so many things in our heart, what's called as ambitions, aspirations, desires. Every man in this world grows up with that. இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு சுய லட்சியத்தோடும், ஒரு ஆசையோடும், ஒரு விருப்பத்தோடும், அநேக காரியங்களில் ஒரு விருப்பங்களோடும் அவன் வளர்வதுண்டு. These ambitions may not be given by God to us. It is from the self. Each of us desire. As soon as a son was born, both of us thought to ourselves, we'll make him a doctor. முதலாவது எங்களுக்கு மகன் பிறந்தவுடன் அவனை ஒரு டாக்டர் ஆக்கலாம் என்று நாம் யோசித்தோம். We are trying to raise up our 2 children, basically thinking, at that time we were not fully into the Lord, so let's make one a doctor and the next one an engineer. நாம் தேவனுக்குள் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் இல்லாதபடியினாலே முதலாவது மகனை ஒரு டாக்டராக நாம் அவனை மாற்றலாம், இரண்டாவது பையன் ஒரு என்ஜினியராக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். Least expecting that Jesus will come in between our desires, our ambitions, our goals. நம்முடைய லட்சியத்துக்கூடாகவும் இலக்குக்கூடாகவும் நம்முடைய ஆசைக்கூடாகவும் இயேசு கிறிஸ்து திடீரென்று உள்ளே புகுவார் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. Since we were initiated into seeing a little bit of visions which the Holy Spirit would give us for direction, not for pride, for direction, what we should do, we could see a banana tree and God is plucking 4 bananas and saying, these 4 are mine. In other words, Christopher, Shanta, Ajit and Ashwin, you are mine. ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் தரிசனங்களை பார்க்கிறபடியினாலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தை காட்டினார். ஒரு வாழை மரத்தில் இருக்கிற அந்த வாழைப்பழம் 4, அந்த 4ம் என்னுடைய பழம். அதாவது கிறிஸ்டபர், சாந்தா, அஜித், அஸ்வின், இந்த 4 பேரும் என்னுடையவர்கள் என்று ஆண்டவர் காண்பித்த தரிசனத்தை நாம் பார்த்தோம். I want all the 4 of you to serve me. நீங்கள் 4வரும் எனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் கூறினார். This was clearly passed on by the Holy Spirit of God to us. இது பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு கொடுத்தது. But inside us, so many dreams, so many interests, so many goals, so many ambitions. ஆனால் எங்களுக்குள்ளே நிறைய ஆசைகள், நிறைய கனவுகள், நிறைய லட்சியங்கள், நிறைய லக்குகள் இருந்தது. Now we had to get back to the basics. If any man, you decide to come after me, God is telling, now listen to what I tell you. ஆண்டவர் இங்கு கூறியது போல, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. So I'll tell you, the most difficult thing to do in this lifetime is to get rid of all your desires, to throw away your ambitions, to just get rid of your goals and just say, God, I'm available just for you. ஆகவே மிகவும் இந்த உலகத்தில் மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம் என்றால், நம்முடைய ஆசை, நம்முடைய பழக்கங்கள், நம்முடைய விருப்பங்கள், நம்முடைய லட்சியங்களை தூக்கி எறிந்து விட்டு, தேவனே உமக்கு பின்பாக நான் வருகிறேன் என்று கூறுகிறது. We cannot, as a disciple of Jesus Christ, pursue
our own interests, our selfish will. நம்முடைய சுய சித்தத்தை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருப்போம் எனில் நாம் சீஷர்களாய் இருக்க முடியாது. When Adam and Eve sinned, God was not satisfied when they put fig leaves around themselves to hide their sin. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்த பொழுது அத்தி இலைகளை அவர்கள் எடுத்து ஒரு தரித்து கொண்டதை தேவன் விரும்பவில்லை. He said, this is not the way sin can be forgiven. இப்படி பாவம் மன்னிக்கப்படாது என்று தேவன் அறிந்திருந்தார், கூறினார். There has to be wages for death. பாவத்திற்கான பாவ நிவாரணம் அங்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். Blood has to be shed. ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும். So God couldn't kill Adam and Eve after creating them. So he took a goat, killed the goat and made a dress out of them to cover themselves. ஆகவே தேவன் ஒரு ஆடை எடுத்து வெட்டி அதிலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு ஆடையை தரித்தார். Right. So obviously it has been passed on down through generations that for a sin offering you should bring an animal like a goat or a sheep to God and offer it. So when you cut it, the blood will fall to the ground. This is substitutionary offering. Instead of you being in that place dead, you see the goat being dead and you're saying, God, that old life in me is dead. I'm now a new person. ஆகவே பரம்பரையாக செய்யப்படுவ காரியம் என்னவென்றால் பாவ நிவாரண பலி என்று நாம் சொல்லும் பொழுது ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும். அந்த ஒரு ஆடையோ அல்லது மாடையோ அல்லது எந்த ஒரு மிருகத்தையோ வந்து வெட்டும் பொழுது அந்த ரத்தம் கீழே சிந்தும் பொழுது உங்களுடைய பாவம் நிவாரண பலியாக அது மாறுகிறது. So it is very obvious because Abel did that exactly what God expected, but Cain did not do what God expected. தேவன் எதிர்பார்த்ததை ஆபேல் அருமையாக செய்தான், ஆனால் காயினோ அப்படி செய்யவில்லை. So a lot of people think, I will do what I want to do for God. அநேக மக்கள் என்னால் முடிந்த காரியத்தை சிறப்பாக நான் ஆண்டவருக்கு செய்யட்டும் என்று கூறுகிறார்கள். But God is reminding us today, I don't expect that. I want you to do what I expect out of you. ஆனால் தேவன் இன்று நம் அனைவருக்கும் கூறுவது என்னவென்றால், நீ செய்ய முடிந்ததை சிறப்பாக செய்வதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. என்னுடைய சித்தம் நான் எதிர்பார்க்கிறதை நீ சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். Identify what is my plan for you first and then give your best. உன்னை குறித்து என்னுடைய நோக்கத்தை முதலாவதாக நீ கண்டறிந்த பிறகு அதை நீ சிறப்பாக செய்து முடி. C.T. Studd was not a stupid man to throw away all the wealth he had and the passion he had for cricket in England and go as a missionary to Africa. C.T. Studd என்பவர் அந்த கிரிக்கெட் அவரிடத்தில் இருந்த எல்லா சொத்துக்களையும் மற்றும் அவர் கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர் அதை எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு ஒரு மிஷனரியாக ஆப்பிரிக்காவுக்கு சென்றார். Because he could understand God speaking to him, he could hear the voice of God, and he knew that he had to make a paradigm shift in his thinking and in his work. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டார். தேவன் தன்னை குறித்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று அவர் அறிந்திருந்தார். ஆகவே அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றுதல் ஏற்பட்டு விட்டது. A man called William Borden, in other words Bill Borden. பில் பார்டன் என்பவரை குறித்து நம்முடைய சபையில் அநேக மக்களிடத்தில் நான் பேசி இருக்கிறேன். He was one of the richest men in America in his time. அவருடைய காலகட்டத்தில் அவரே மிகவும் அமெரிக்காவின் ஒரு செல்வந்தராக இருந்தார். Borden milk was very famous and it was practically, sold in most of the states in America. He was a billionaire. Borden milk, பால், இந்த அமெரிக்காவில் அநேக எல்லா இடங்களிலும் விற்பனையாகி கொண்டிருந்தது. ஆகவே மிகவும் ஒரு செல்வந்தராக அவர் அந்த அக்காலகட்டத்தில் இருந்தார். All of a sudden Jesus came in between. எதிர்பாராத விதத்தில் இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே வந்து விட்டார். So what did he do? அவர் என்ன செய்தார்? If any man would follow me, he applied that. ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் என்று இந்த வசனத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்தினார். Let him deny himself. தன்னைத்தானே வெறுத்து. You know what he did? He gave away all the property to his relatives and went away to Egypt
as a missionary to start with, before he could think of going to China, but he died at a very young age. ஒரு ஊழியக்காரராக சைனாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். ஆகவே தன்னுடைய செல்வங்கள் அந்த எல்லாவற்றையும் உறவினருக்கு கொடுத்து விட்டு முதலாவதாக எகிப்துக்கு சென்றார். ஆனால் அங்கு சிறு வயதிலேயே அவர் மரிக்க நேரிட்டது. A life of self denial. சுய வெறுப்புள்ள ஒரு வாழ்க்கையாகும். When did Jesus say this? Carry your cross daily and follow me. அனுதினமும் உங்களுடைய சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்தொடருங்கள் என்று எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து கூறினார்? He said this before he went to the cross. அவர் சிலுவைக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே இதை கூறிவிட்டார். Whenever we think about the cross, this is what comes to our mind. நாம் சிலுவை என்று யோசிக்கும் பொழுது, சிந்திக்கும் பொழுது இந்த படம் தான் நம்முடைய சிந்தையில் வருகிறது. Why should good people who want to follow Jesus Christ need to carry a cross which only the convicts and the criminals had to carry? So they would have thought this is not what Jesus is saying. There's something else there that we need to understand. ரோம அரசாங்கத்தினால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த குற்றவாளிகள் தூக்குகின்ற சிலுவையை ஏன் இயேசு கிறிஸ்து என்னை அனுதின தூக்க சொல்கிறார் என்று அவர்கள் யோசித்திருக்கலாம். ஆகவே இந்த சிலுவைக்கு வேறொரு அர்த்தம் இருக்கிறது. Verse 23, you can see there is a struggle where the disciples are not able to accept Jesus going to the cross. They are not able to accept him suffering. So naturally, this cross to them did not talk about torture. இதற்கு முன்பாக ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால், இயேசு கிறிஸ்து பாடுகள் பட வேண்டும், அவர் தள்ளப்பட வேண்டும், கொல்லப்படவும் வேண்டும் என்று சித்திரவதைப்படுவதை குறித்து அவர் பேசுகிறார். ஆகவே அக்காலகட்டத்தில் இந்த சிலுவை சித்திரவதையை குறிக்கவில்லை. The cross simply means, the Greek word is stauros, S-T-A-U-R-O-S, and it means pole or stake. கிரேக்க வார்த்தையில் ஸ்டௌரோஸ் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஸ்டௌரோஸ் என்றால் அது கம்பம். Next. This is what Jesus is telling. இதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து குறிக்கிறார். Now Jesus is telling all the people, if you want to follow me, take this pole and come after me. என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறவன் இந்த கொம்பு அல்லது கம்பத்தை எடுத்து என் பின்னே தொடர கடவன் என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார். Take up this pole or your stake, his pole, right? Each person has a stake, what God has given. So carry that and come after me. உன்னுடைய சொந்த கம்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு என் பின்னே தொடர கடவன். Where did it find its use? இந்த கம்பம், இந்த கொம்பு எங்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது? That is the center pole that is used in tent making. கூடாரத்தை கட்டும் பொழுது நடுவில் இருக்கிற கம்பம் தான் இது. So the one in the middle, to which you get the shape of the tent and everything is resting on that is actually called the pole or a stake. அந்த நாம் கூடாரம் கட்டும் பொழுது அத்தியாவசியமானது என்னவென்றால் அந்த நடுவில் வைத்திருக்கிற கம்பம். ஏனெனில் கூடாரமே அந்த கம்பத்தில் தான் தங்கி இருக்கிறது. So each of, let's say I was living in a tent, I am very settled. நான் ஒரு கூடாரத்தில் வசிக்கிறேன் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். நான் நிம்மதியாக அங்கு இருக்கிறேன். I have made the tent very comfortable for myself, for my daily life. என்னுடைய சௌரியத்திற்கு நான் என்னுடைய கூடாரத்தை கட்டி இருக்கிறேன். And now God is telling, take that pole out. இப்பொழுது தேவன் கூறுகிறார், அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த கூடாரத்தின் கம்பத்தை எடுத்து வா. In other words, destroy your tent, remove your tent. உன்னுடைய கூடாரத்தை அழித்து போடு. And now you come after me. இப்பொழுது என் பின்னே நீ வா. The place I tell you to pitch the pole again, pitch the tent there. நான் எங்கு சொல்கிறேனோ அந்த இடத்திலே மீண்டுமாக நீர் கூடாரத்தை கட்டலாம். If you want to follow me, do this. நீ என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் இதை நீ செய். Really, I will tell you to do something.
அந்த கம்பத்தை நீர் அனுதினமும் நீர் தூக்கி கொண்டு சுமந்து கொண்டு என் பின்னே பின்பற்ற வேண்டும். So leaving to what we are fixed about. நாம் எதற்கெல்லாம் ஒன்றி இருக்கிறோமோ அதை விட்டு நாம் செல்ல வேண்டும். This is what I want to do. இதான் நான் எனக்கு செய்ய விருப்பம். So if you are a person who has already denied yourself, you have no desires. சுயத்தை நீங்கள் வெறுத்திருந்தால் உங்களுக்கு ஆசை எதுவும் இருக்காது. What will you do? You will immediately take the pole or the cross and go and pitch it wherever Jesus wants you to. நீங்கள் சுயத்தை வெறுத்து விட்டதன் படியால் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னவுடன் அந்த கம்பத்தை எடுத்து நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து எங்க சொல்லுகிறாரோ அங்கே சென்று நீங்கள் உங்களுடைய கூடாரத்தை கட்டுவீர்கள். This is the demand of discipleship. இதுதான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு முக்கியமான தேவையாகும். All your dreams and ambitions and goals and desires could vanish into thin air. உங்களுடைய சுய விருப்பம், உங்களுடைய சுய ஆசை, உங்களுடைய சுய லட்சியங்கள் எல்லாம் மறைந்து போகலாம். So when the Lord called my wife, Dr. Shanta Christopher, everybody came and said, then why did God make you a doctor? என்னுடைய மனைவியை இயேசு கிறிஸ்து கூப்பிட்ட பின் அனைவரும் வந்து ஏன் அவளை ஒரு மருத்துவராக்கினார் என்று கேட்டார்கள். Why do you've taken a place of somebody else's, you have wasted your life, they did not understand this verse. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ வீணடித்து விட்டாயே, இந்த இடத்தை இன்னொருவருக்கு நாம் கொடுத்திருக்கலாமே என்று கூட கூறினார்கள். அவர்கள் புரியாமல் பேசினார்கள். So Jesus was telling Shanta, come on, you're fixed as a pediatrician in Rainy Hospital. Now I want you to move. I've called you for something more, something very different. நீ சிஎஸ்ஐ ரேனி ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு குழந்தை மருத்துவராக அங்க நீ இருக்கிறாய், அது கிடையாது, நான் வேறொரு காரியத்திற்காக உன்னை அழைத்திருக்கிறேன், என்னுடைய நோக்கம் வேறு, உடனே வா என்று கூறினார். So true discipleship, when God expects, and God was only expecting disciples, he's not expecting believers. When James is writing, he's making a fun, he's telling even demons can believe. What's great about you believing? He's telling us. உண்மையான சீஷத்துவம் என்றால் எல்லாவற்றையும் வெறுப்பது, வெறும் விசுவாசிகளாய் இருப்போம் எனில் பிசாசும் விசுவாசிக்கிறது என்று வசனம் கூறுகிறதே யாக்கோபில். So it's definitely not about making believers that God wanted us to start the church. ஆகவே விசுவாசிகளை கூடுவதற்கு தேவன் சபையை ஆரம்பிக்கவில்லை. A church is a group of disciples who are involved in making others as disciples. சபை கூடுதல் என்றால் விசுவாசிகள் கூடுவதல்ல, சீஷர்கள் கூட வேண்டும். இந்த சீஷர்கள் இன்னும் அதிக சீஷர்களை உருவாக்க வேண்டும். Carry your cross daily. தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்து செல்ல வேண்டும். Wherever the master goes, the disciple has to follow, carrying the cross. தேவன் செல்லுகிற இடத்திற்கெல்லாம் அனுதினமும் அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு பின்தொடர வேண்டும். So if there is no self denial in your life, and if you are not willing to carry the cross, you can never follow Jesus Christ. சுயத்தை வெறுக்காமல் சிலுவையை அனுதினமும் தூக்காமல் நீங்கள் சீஷர்களாக முடியாது. So let me close with two choices. ஆகவே இரண்டு காரியங்களை கூறிவிட்டு நான் முடிக்கிறேன். First choice, I want to follow Jesus the way I can follow. That's all. நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறேன், ஆனால் என் விருப்பத்தின்படி பின்பற்றுகிறேன். I want to offer offering like Cain. நான் காயினை போல ஒரு பலி செலுத்த காணிக்கை கொடுக்க போகிறேன். It's every man's personal choice. அவனவன் விருப்பப்படி அவன் செய்யலாம். When Jesus himself has given this choice, how can I force you? தேவனே இப்படியாக நீங்களே தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்று கூறும் பொழுது நீ என்னை தேர்ந்தெடுக்க சொல்வது நீ மாத்திரம். There is always that second offer waiting. If you wish to follow me the way I expect you to follow me.
இரண்டாவது சாய்ஸ் என்னவென்றால், விருப்பம் என்னவென்றால், நீ என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் நான் சொல்லுகிற பிரகாரம் நீ பின்பற்ற வேண்டும். The 12 disciples made disciples. அந்த 12 சீஷர்களும் அநேகரை சீஷர்கள் ஆக்கினார்கள். Only a disciple can make a disciple. ஒரு சீஷன் தான் இன்னொரு சீஷனை உருவாக்க முடியும். When you go to heaven, you will see so many martyrs there who died for Christianity. நீங்கள் பரலோகத்திற்கு சென்றால் இந்த கிறிஸ்தவத்திற்காக தங்கள் இரத்த சாட்சியாய் மரித்த அநேகரை நீங்கள் காண முடியும். And it is because of those droppings of those blood the church began to grow. அந்த இரத்தத்தின் நிமித்தமாக, அந்த சிந்தின இரத்தத்தின் நிமித்தமாக தான் சபை வளர ஆரம்பித்தது. No pain, no gain. Don't listen to what is being spoken today. Don't accept any of these offers given by man, but get back to the offer given by our Lord and Savior, Jesus Christ. கஷ்டம் இல்லாமல் நமக்கு லாபம் வருவதில்லை. ஆகவே லாபமான காரியங்கள் மனிதர்கள் கூறினால் அதற்கு பின்பாக செல்லாமல் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பின்பற்றுகிறவர்களாக மாறுங்கள். God bless you all. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.